الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وبشيرنا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعليه وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعليه وأصحابه صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله إثما قال لنا صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله محمد मुस्तफ़ा जाने खुदा को खुदा जाना मोहम्मद मुस्तफ़ा को सलातुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुनिया हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह उन्जुर हालना मुहम्मद मुस्तफ़ा में इतना क़ालना सलातुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुनिया लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सी
لنا شمس وللعبد في شمسي صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا नबी तुम्हार दरबारेते आशबी हाजिर हबीब तुम्हार दरबारेते आशबी हाजिर शास्ति दावर क्षमा करो शास्ति दावर क्षमा करो सभी जे तुम्हारी मर्जी सभी जे तुम्हारी मर्जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना हाथे कड़ा चिंते तुम्हारे नय गो देरी नबी चिंते तुम्हारे नय गो देरी गलाते जिंजिरी नबी मुदेर गलाते जिंजिरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना ओ गो दयाल नबी दया करो ना ओ गो दयार नबी दया करो ना एसे तब मदीना खाली फिरे जाबो ना एसे तब मदीना खाली फिरे जाबो ना दाड़िए दयार धारे दूर करुणा दाड़िए दयार धारे दूर करुणा दूर कर दियो ना कादे कमीना दूर कर दियो ना कादे कमीना गुनार भारे कादे एकटू क्षमा करुणा एकटू दया करुणा गुनार भारे कादे एकटू क्षमा करुणा एकटू दया करुणा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना जगते नबीर जन्ने जादेर अंतर काঁদে না रोज हशरे तारा सबाई नबीर सुपारिश पाबे ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना तुमी डाको जारे সেই পারে তুমি ডাকো যারে সেই পারে যেতে তব ধারে যোগ্যতা যদিও নাই নিবে কি আমারে হাবিব যোগ্যতা যদিও নাই নিবে কি আমারে তুমি ডাকো যারে সেই পারে তুমি ডাকো যারে সেই পারে
যেতে তব ধারে, যোগ্যতা যদিও নাই নিবে কি আমারে মদিনায়, যোগ্যতা যদিও নাই নিবে কি আমারে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসানাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি হাসানাত জামিউ খিসালিহি সাল্লু আলাইহি। मोहब्बत से उसीला से हम इस दुनिया में आया हो, कसम शराब की है जिसने हमें दुनिया में मिलाया हो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसरत जमीअ खसालिही सल्लु अलैहि। इश्क़ी महबूबे खुदा गए जिसे दिल में हासिल नहीं, लाखों मिन हो तुम सब ईमान में कामिल नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया ज्ञापन करছি মহান রব্বুল আলামিন, যিনি দয়া করে মায়া করে আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে সম্মান দান করেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ। যিনি আমাদেরকে রহমতে আলাম নূরে মুজাসসাম হুজুরে পাক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার প্রিয় উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আরো একটিবার পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি অধম পাপী গুনাহগার বান্দা আল্লাহর গোলামিতে সাড়া দেওয়ার জন্য অনেক দূর থেকে এসে আপনাদের সকলের প্রিয় মসজিদ মজুমদার ফুকুরফার জামে মসজিদে আল্লাহ তাআলার রসুলের শান এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু দুরুদে তাজিম, দুরুদে মুহতারাম, দুরুদে রহমানিয়া, দুরুদে সালাতা, দুরুদে ইমতিজামিয়া, যে দুরুদ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচাইতে বেশি পছন্দ করেন, দুরুদে মুহাম্মদি, এই সমস্ত ছোট বড় দুরুদগুলি পড়ে পড়ে বাংলা ভাষায়, আরবি এবং উর্দু ভাষায় আপনাদেরকে শোনালাম। আল্লাহ তাআলা যেন ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে নেকির গুণ যেন কবুল করে আল্লাহ রসুলের শানে পৌঁছিয়ে দেন বলে আমিন। খাস করে দুরুদের মধ্যে কিছু দুরুদ আছে স্পেশালি, দুরুদে মুহাম্মদি, দুরুদে তুনাজ্জিনা, দুরুদে সাহাবা, দুরুদে ইব্রাহিম, কিছু দুরুদ আছে যে দুরুদগুলো আমার আল্লাহ স্পেশালি আমার রসুলকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ। আর সমস্ত দুরুদের মধ্যে সবচাইতে স্পেশালি এবং সংক্ষিপ্ত দুরুদ হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা হচ্ছে সবচাইতে সংক্ষেপ দুরুদ। আল্লাহর প্রিয় নবীর নাম যেখানেই শোনো বান্দা সেখানেই কি করো? সালাম দাও, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সম্মান প্রদর্শন করো যেখানে যে অবস্থায় শোনো। সুবহানাল্লাহ।
নাফাক অবস্থা ব্যতীত, নাফাক অবস্থা ছাড়া যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো মজলিসে, যে কোনো স্থানে আমার প্রিয় নবীর নাম শোনা মাত্রই কি করবা? সালাম দিবা, দুরূদ শরীফ পাঠ করবা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইনের মতো আদর করে ওই নামটাকে চোখের মধ্যে লাগাবা। সুবহানাল্লাহ। এইভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজমাইনকে যারা ভালোবাসবা, আমি আল্লাহ কথা দিলাম কিয়ামতের ময়দানে আমার রাসূলের সুপারিশ তোমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। আমার রাসূল তোমাদেরকে সুপারিশ করবেই। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদেরকে আমার রাসূল শাফাআতের জন্য আমার কাছে রিকোয়েস্ট করবেই। আর আমি আল্লাহ তখন ক্ষমা না করে পারবো না। অবশ্যই আমি আমার রাসূলের হাজিরা দেখেই আমি আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে দেব। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ তাআলা পবিত্রত কোরআনুল কারীমের মধ্যে তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন, তিনি বললেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। সুবহানাল্লাহ। তোমরা আমি আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করো, আমি আল্লাহ তাআলার আদেশ গ্রহণ করো, আমি আল্লাহ তাআলা যা নিষেধ করেছে তা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখো। আমি আল্লাহ তাআলা যা গ্রহণ করতে বলেছি তাহা তোমরা গ্রহণ করো, যাহা ছাড়তে বলেছে তাহা ছেড়ে দাও। আতিউল্লাহ, আমি আল্লাহর ইত্তেবা করো, আমি আল্লাহর হুকুমের গোলামি করো, তাহলে তোমাদের এই নিষ্ঠাচারিতার কারণে, তোমাদের এই হকুল্লাহ আমি আল্লাহর হক আদায়ের কারণে রোজ হাসরের ময়দানে সমস্ত নবী রাসূলদের উম্মতরা যখন বিপদে পড়ে যাবে, কান্নাকাটিতে রোল পড়ে যাবে, ইয়া নাফসি বলে বলে যখন এই দিক ওদিক ছোটাছুটি করবে, ওই অবস্থায় আমি তোমাদেরকে বলবো আতিউর রাসূল, তোমরা আমার রাসূলের ইত্তেবা করেছিলে কিনা, যিনি কিনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজ্জাদা, যিনি কিনা মুসলমানের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য পৃথিবীর জমিনে মানুষের ধারে ধারে দুয়ারে দুয়ারে ওয়াজ করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। মুসলমান যেন মারামারি কাটাকাটি না হয়, মুসলমান অপর মুসলমানকে যেন ভালোবাসেন, যেন মুসলমানের বিপদে এগিয়ে যায়। যেই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রহমতের নবী, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই পয়গাম সকলের ধারে ধারে দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল। ওই মুসলমান তোমরা আজকে আমার দরবারে এসেছো, তোমরা কি আতিউর রাসূল আমার রাসূলের অনুসরণ করেছিলা কিনা? সুবহানাল্লাহ। প্রশ্ন করবে, আমি আল্লাহকে তোমরা মেনেছো, আমি দেখতেছি। আমি আল্লাহকে মানার পরে তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এক, অদ্বিতীয়, আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নাই, কোনো আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদারিত্ব নাই, আল্লাহর ছেলে নাই, মেয়ে নাই, আল্লাহর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আল্লাহর কোনো ছেলের প্রয়োজন নাই, মেয়ের প্রয়োজন নাই, আল্লাহর ভাইয়ের প্রয়োজন নাই, বোনের প্রয়োজন নাই, আল্লাহর মা বাবার প্রয়োজন নাই, আল্লাহর শ্বশুর শাশুড়ির প্রয়োজন নাই। আমার আল্লাহ এই সমস্ত কথাগুলি সূরাতুল ইখলাসের মধ্যে খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আমার আল্লাহর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নাই, তোমাদের প্রয়োজন। তোমাদের কি প্রয়োজন শোনো, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ চাই না, চাওয়ার প্রয়োজন নাই, তোমরা চাও। আমি আল্লাহ কারো কাছে ছোট হই না, তোমরা ছোট হও। আমি আল্লাহ কারো কাছে কোনো কিছুর জন্য হাত বাড়াই না, তোমরা হাত বাড়াও। সুবহানাল্লাহ। তোমাদের সঠিক রাস্তা চিনে নেওয়া প্রয়োজন, সেই জন্য আমি দোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে। তোমরা প্রতিটি নামাজের মধ্যে যদি এই দোয়া না পড়ো, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ তাআলা সহজ সরল সঠিক পথটা আমাদেরকে দেখাও, যেই সহজ সরল সঠিক পথ আমরা অনুসরণ করার পরে
তোমার রসুলকে পেয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ। এমন একটি রাস্তা আমাদেরকে খুঁজে দাও, যেই রাস্তা আমরা পাওয়ার পরে, যে রাস্তায় নামার পরে তোমাকে পাবো, তোমাকে পাওয়ার পরে দুনিয়া আমাদের কাছে কিছুই মনে হবে না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনে হবে, সবকিছুই তোমাকে আমাদের বেশি প্রিয় মনে হবে। আমার আল্লাহ তখন প্রশ্ন করেছেন, আতি আল্লাহ বান্দা, ইত্তেবার স্বীকার করেছ, তাওহীদের স্বীকার করেছ, আমি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তোমরা স্বীকার করেছ, কিন্তু আমার রাসূল দুনিয়ার জমিনে খুলুকুল আযীম এই চরিত্র নিয়ে যেইভাবে চলেছিল, যেইভাবে বলেছিল, তোমরা ওইভাবে চলেছিলা কিনা? আমার রসুলের মতো দাড়ি রেখেছিলা কিনা? আমার রসুল মুছ কেটে ফেলে দিতেন, মুছগুলাকে ছোট করে করে ফেলে দিতেন, মুছগুলা ছোট রাখতেন, হাতের নখগুলি ফেলে দিতেন, পায়ের নখ কেটে ফেলে দিতেন, মাথার চুলগুলি সুন্দর করে এক সমান করে আমার রসুল আশ্রিয়ে আশ্রিয়ে রাখতেন, ঠিক কিনা? তোমরা আমার রসুলের মতো ওই চরিত্র গ্রহণ করেছো কিনা? আমার রসুল ঢিলে ঢালা বড় ধরনের পোশাক পরতেন, মোটা পোশাক পরতেন, ওই পোশাক তোমরা পরো কিনা? নাকি তোমরা পাতলা পাতলা মুশারির মতো পোশাক পরো? নাকি তোমরা এমন পোশাক পরো যেই পোশাক পরার পরেও তোমাদের ভিতরের অংশ দেখা যায়, এরকম পোশাক তোমরা পরো কিনা? আমার রসুল যেইভাবে দাঁড়িয়ে রেখেছিল, সর্বপ্রথম যে সুন্নতের কেশলম মুখের মধ্যে উঠে, ছোট ছোট দাড়ি উঠে, ওই সুন্নতের দাড়ি তোমরা ব্লেড লাগাইছিলা কিনা? সুবহানাল্লাহ। এই প্রশ্ন করবে। একটা মাত্র আয়াত, ও আতিউ রাসূল, রসুলের ইত্তেবা করো, রসুলের অনুসরণ করো, এই কথার মধ্যে যে কত হাজার ব্যাখ্যা লুকায়িত আছে প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আমি শেষ করতে পারবো না বলে। ও আতিউ রাসূল, আমার রসুলকে নিজের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসছো কিনা? নিজের সন্তানের চাইতেও বেশি ভালোবাসছো কিনা? নিজের সম্পদের চাইতেও বেশি ভালোবেসেছো কিনা? আমার রসুল যখন বলেছিলাম, ওহে উম্মত, অমুক স্থানে কোরআনের বিরুদ্ধে কিছু মানুষ লেলিয়ে পড়েছে, মসজিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে পড়েছে, উম্মত যাও 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 সবাই গিয়ে ওই কোরআন বিরোধী, ইসলাম বিরোধী মানুষগুলাকে ইসলাম থেকে, কোরআন থেকে বিরত করো। ইসলামের ক্ষতি করতেছে তাদেরকে বোঝাও, মসজিদের ক্ষতি করতেছে তাদেরকে বোঝাও, যদি বুঝে না হয় তাদেরকে সামাজিকভাবে তাদেরকে থামাও, যদি না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। তোমরা করছিলা কিনা? নাকি সম্পদ সম্মানের খাতিরে, নাকি বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার ইসলামের ক্ষতি হয়ে গেছে, সেইটা তুমি দেখেও না দেখার ভান করেছিলা? তোমার একজন বন্ধু মসজিদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে, মসজিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তুমি মসজিদের সভাপতি, তুমি মসজিদের একজন বড় দায়িত্বশীল মুআল্লিম, কিন্তু তুমি তাকে কিছুই বললা না, কিছুই বললা না, তোমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ওহে উম্মত, এই বন্ধুত্ব নষ্ট যাতে না হয় সেই জন্য তোমার ইসলামের ক্ষতি সেই করে দিয়েছে, কোরআনের ক্ষতি সেই করে দিয়েছে, তুমি কিছুই বলো নাই। তোমার বন্ধুটা সমাজের মধ্যে জেনার মতো খারাপ নিকৃষ্ট কাজ চালু করেছে, তুমি জেনে বুঝে চুপ ছিলা, কিছুই বলো নাই। তোমার এই বন্ধুটা, তোমার এই আত্মীয়টা সমাজের মধ্যে নেশা দ্রব্যের মতো খারাপ জিনিস সমাজের মধ্যে সে বিচরণ করেছে, নেশা জাতীয় খাবারের সে বেচা বিক্রি আরম্ভ করে দিয়েছে, তুমি জেনেও না জেনার ভান করেছিলা, দেখেও না দেখার ভান করেছিলা। উম্মত, এখন আজকে কিভাবে তুমি বলো আমাকে ইত্তেবা করো? ও আতিউ রাসূল, তুমি কিভাবে বলো আমাকে ইত্তেবা করো? ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, তুমি কিভাবে বলো তুমি ভালো কাজের আদেশ করেছিলা, খারাপ কাজের নিষেধ করেছিলা, তুমি কিভাবে বলো আজকে শাফাআতের খাজিনা নেওয়ার জন্য আমার দরবারে তুমি এসেছো? আমার রাসূল বলবে, খাবারের আগে পরে ফল খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া সুন্নত, এই সমস্ত সহজ সহজ সুন্নতগুলি তুমি পালন করেছ, কিন্তু বান্দা তুমি কি জানতা না সমাজের মধ্যে যারা অবিবাহিত পুরুষ, অবিবাহিত মহিলা, যাদের বয়স বেশি হয়ে যাচ্ছে, বয়স ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু টাকার অভাবে তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, টাকার অভাবে তাদেরকে বিয়ে দিতে পারতেছে না। তোমার কাছে সম্পদ ছিল, টাকা ছিল, সম্মান ছিল, অধিকার ছিল, ক্ষমতা ছিল, তুমি একটা কথা বলার কারণে, কিছু টাকা সহযোগিতা করার কারণে ওই
পুরুষটা, ওই মহিলাটা যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে, বিয়ে হচ্ছে না, তোমার একটা কথা বলার কারণে, কিছু টাকা হাদিয়া দেওয়ার কারণে, কিছু সহযোগিতার বিনিময়ে ওই বিয়েগুলা হয়ে জেনার মতো গুনাহ থেকে তারা রেহাই পাইতো, জেনার মতো অপবিত্র কাজ থেকে তারা নিজেকে মুক্তি করতে পারত। কিন্তু তুমি দেখেও না দেখার ভান করে তুমি নিজেও জেনার দিকে লেলিয়ে পড়ে গেছিলা। তাদেরকে সমাজ থেকে, জেনা থেকে দূরে রেখে বিবাহের মতো পবিত্র কাজে তুমি তাদেরকে অংশগ্রহণ করাইতে পারো নাই। আজকে কিভাবে আমার উম্মত হিসেবে তুমি দাবি করো? নাউজুবিল্লাহ। মানে এইভাবে অনেক প্রশ্ন আসবে। এই ওয়াতিউর রাসূলা, এই ছোট্ট একটা শব্দের আয়াতের যখন আপনারা বলবেন, স্বীকারোক্তি দিবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে শাফাআত দান করুন, ক্ষমা করুন, আমাদেরকে হাউজে কাউসার দান করুন, যখন বলবেন আপনারা রোজ হাসরের ময়দানে, অবশ্যই আমার রাসূল শাফাআত দিবেন। কিন্তু আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি দিতে হবে আগে। সুবহানাল্লাহ বলেন। যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আমার রাসূলের সমস্ত সুন্নাতের জিন্দেগির মধ্যে যদি আপনি আমার রাসূলের সাথে মিলিত হতে পারেন, আমার রাসূল জীবনে একটা মিথ্যা কথাও বলেন নাই, আমার রাসূল জীবনে কারো জমি মেরে খেয়ে দেন নাই, আমার রাসূল জীবনে কারো টাকা চুরি করেন নাই, আমার রাসূল কখনো অবৈধ পন্থায় কারো সম্পদ লুটি ফুটি খান নাই, আমার রাসূল কখনো ইতিমের হক নষ্ট করেন নাই, কখনো মা বাবার সাথে বেয়াদবি করেন নাই, কখনো মুরব্বীদের সাথে বেয়াদবি করেন নাই, আমার রাসূল কখনো জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজও কাজা করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। এটা তো আমার রাসূলের সুন্নাত। আমার রাসূল জীবনে কখনো দাড়ির মধ্যে ব্লেড লাগান নাই। জন্ম থেকে 63 বছরের হায়াতের মধ্যে আমার রাসূলের দাড়ি যতটুকু লম্বা হয়েছে, তিনি আশ্রাইয়া জাইতুনের তেল লাগাইয়া লাগাইয়া দাড়িগুলাকে সুন্দর করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল কখনো টাইট ফিট পোশাক পরেন নাই, পাতলা পোশাক পরেন নাই, যে পোশাক পরলে ভিতরের অংশ দেখা যায় সেগুলো পরেন নাই। আমার রাসূল কখনো টাইট ফিট পোশাক পরেন নাই, যেই পোশাক পরলে আপনার শরীরটা বোঝা যায় বাহিরে থেকে। আমার রাসূল ঢিলে ঢালা পোশাক পরেছেন, সুন্দর পোশাক পরেছেন, মোটা পোশাক পরেছেন, যেই পোশাক পরলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, যেই পোশাক পরলে দেখতে ভদ্র লাগে, যেই পোশাক পরলে শরীরটা মোটা নাকি চিকন, কালো নাকি সাদা বোঝা যায় না, এমন পোশাক আমার রাসূল পরিধান করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলের স্ত্রীদের মধ্যে, মেয়েদের মধ্যে এমন কিছু কথা আছে, এমন কিছু ইতিহাস আছে আমার ভাইয়েরা। হযরতে আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আজমাইন, তিনি যখন হেরা গুহার মতো পর্বতে আমার রাসূল ওহী আনার জন্য যাইতেন, এত উঁচু পাহাড়, আপনি যদি হজ করতে গিয়ে যদি তাকান, আপনার মাথার টুপি নিচে পড়ে যাবে, সোজা হয়ে তাকাইতে পারবেন না, এত বেশি উঁচা। সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা, তিনি বাম হাতের মধ্যে খাবার নিতেন, ডান হাতের মধ্যে লাঠি নিতেন, এক হাতে লাঠি ভর করে আর এক হাতে খাবার ভর করে, এত উঁচা, হাজার হাজার মাইল ফুট, এত উঁচা একটা পাহাড়ের মধ্যে আমার রাসূলের ভালোবাসা বিনিময় করার জন্য, খাবার খাওয়ানোর জন্য নিজে রান্না করে ওই খাবার নিয়ে হেরা গুহার উপরের মধ্যে উঠে যাইতো। সুবহানাল্লাহ। কয়জন স্ত্রী পারছিল এই জগতে, এই দুনিয়ায়? 100-200 না, হাজার হাজার ফিট চওড়া উপরে। আপনি ক্যালকুলেটর করেন, হিসাব করেন, যারা হজ করছেন, আপনি তাকাতে পারবেন কিনা সোজা? সুবহানাল্লাহ। বর্তমানে হয়তো কেটে কুটে একটু চিকন করছে, তখন তো আর এরকম ছিল না। বর্তমানে পাহাড় কাটা হচ্ছে না, সমস্ত পৃথিবীর পাহাড়গুলো কেটে কেটে ছোট করতেছে, লেভেল করতেছে, কিন্তু আগে কি এমন ছিল? অরিজিনাল যে পাহাড়গুলো, ওই পাহাড়ে আম্মা জান উঠে প্রিয় নবীর উপরে যখন বাইনিয়াল ওয়াহি ওয়াহিয়া হাদাল কুরআন যখন নাজিল হইতো, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আমার রাসূল শীতকালের মধ্যে ঘামাই যাইতো। আমরা শীতকালে 2-3টা জ্যাকেট পরার পরেও শীত লাগে, কম্বল পরার পরে, লেপ পরার পরেও শীত লেগে যায়। আমার রাসূল কিছুই গায়ে দিত না, পাঞ্জাবি ব্যতীত। যখন কুরআনুল কারীমের আয়াত নাজিল হইতো,
আমার রাসূল শীতের মধ্যে ঘামাক্ত হয়ে যাইতেন, মাথা থেকে ঘাম পড়তেন, চেহারা থেকে ঘামাক্ত হয়ে ঘাম পড়তেন। আমার রাসূল এই জন্য নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে নিতেন, যে জায়গার মধ্যে জিব্রাইল আমিন আসা মাত্র পৃথিবীর কোনো মানুষ ডিস্টার্ব করতে পারবে না। সেই জন্য আমার নবী সাধারণ জায়গাগুলো থেকে হেরা গুহার মতো উঁচু পাহাড়ের মধ্যে উঠে আমার নবী ওখানে ধ্যান করতেন। এমন অবস্থায় জিব্রাইল আমিন আসতো কোরআনের বাণী নিয়ে। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল শ্রবণ করতেন, শুনতেন, মুখস্থ করতেন, আবার শুনাইতেন। সুবহানাল্লাহ। জিব্রাইল আমিন তেলাওয়াত করে আমার রাসূলকে শুনাইতো, আমার রাসূল তেলাওয়াত করে জিব্রাইল আমিনকে শুনাইতো। এইভাবে করে করে 23 বছর সময় নিয়ে কোরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। 23 বছর সময় নিয়ে। খাদিজাতুল কুবরা যখন লাঠি ভর করে এক হাতে খাবার নিয়ে হেরা গুহার উপরে উঠলাম, হুজুরে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, ওগো আমার বিবি, এত কষ্ট করে অসুস্থতা শরীর নিয়ে এত উপরে কিভাবে আপনি উঠেছেন? এত কষ্ট করে কিভাবে উঠেছেন? তিনি বলেছেন, আমার বিশ্ব বরণ্য পয়গম্বর, বিশ্ব বরণ্য সম্মানিত স্বামী, বিশ্ব বরণ্য সম্মানিত, যার সম্মান আকাশ এবং পাতালের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ। আমার বিশ্ব বরণ্য সম্মানিত একজন নবী, স্বামী কমই বলতেন, নবী বলতেন। আমার নবীর স্ত্রীরা আমার নবীকে রসুল হিসাবে প্রাধান্য দিতেন, নাম ধরে কখনোই বলেন নাই। সুবহানাল্লাহ। এখন বর্তমানের স্ত্রীরা স্বামীকে নাম ধরে বলে, নাউজুবিল্লাহ, ঠিক না? আছে না? আমার নবীর 11 মতান্তরে 13 জন স্ত্রী ছিলেন, দাসী ছিলেন। সমস্ত নবী রাসূলদের স্ত্রী এবং দাসীদের মধ্যে আমি হাদিস পড়েছি, কোনদিন আমার নবীকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামে কোনদিন বলেন নাই। তারা বলতেন রাসূলুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তারা বলতেন আল্লাহর নবী, তারা বলতেন কি? আল্লাহর নবী। তারা বলতেন প্রিয় হাবিব, তারা বলতেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। এইভাবে কিছু সুন্দর সুন্দর নাম নিয়ে তারা ডাকতেন। বলছেন আমার বিশ্ব বরণ্য পয়গম্বর, যার সম্মান আকাশে এবং জমিনে আছে, সমস্ত গ্রহের মধ্যে যার সম্মান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আমার আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ারাফা'না লাকা যিকরাক। সুবহানাল্লাহ। ফাইন্না মা'আল উসরি ইউসরা। হে রাসূল, আপনার সম্মান, আপনার খ্যাতি, আপনার মর্যাদা পৃথিবীর জমিনে আমি এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি, পৃথিবীর জমিন শেষ করে আসমানের মধ্যে যতগুলি জগৎ আছে সমস্ত জগৎ পর্যন্ত আপনার সম্মান। সুবহানাল্লাহ। যে সম্মান পৃথিবীর কোনো মানুষ টেনে হেসড়ে শেষ করতে পারবে না, নষ্ট করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান খাদিজা বললেন, আপনার এই সম্মানের কথা চিন্তা করেন, আপনি ওহীর মতো পবিত্র কাজকে বাদ দিয়ে হেরা গুহা থেকে নিচে নেমে খাবারের জন্য আসবেন, আমি সেইটা একটু সহ্য করতে পারবো না, একটু ধৈর্য ধরতে পারবো না। আমি অসুস্থ হলে হইছি, আমি মরলে মরছি, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু আল্লাহর নবী পয়গম্বর যেন কষ্ট না করে। সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমি নিজে হাতে রান্না করেন এত বড় হেরা গুহার উপরে আমি ঘুরে 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 লাঠি নিয়ে খাবার নিয়ে উঠেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যাতে আপনার কষ্ট না হয়, আপনার যাতে ওহী গ্রহণ করতে, কুরআনুল কারীমের আয়াত গ্রহণ করতে যাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য আমি এত কষ্ট আপনার জন্য করেছি, আপনার কোরআনের জন্য করেছি। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান খাদিজা খুবই অসুস্থ, মারা যাবেন, মৃত্যু সজ্জায়, এমন একটি অবস্থায় আমার রাসূল প্রিয় নবী আম্মা জানের ডান উরুর পাশে বসে কান্নাকাটি করতেছিলেন, ডান কাঁধের পাশে বসে কান্নাকাটি করতেছিলেন। কুরআনুল কারীম থেকে কিছু আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করে করে ফু দিচ্ছিলেন, পানির মধ্যে ফু দিয়ে পানি খাওয়াচ্ছিলেন। এমন অবস্থায় আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা আমার রাসূলের ডান হাতে হাত দিয়ে বললেন, আপনি আমার কাছে একটা ওয়াদা করতে হবে। আমার রাসূল বললেন, বিবি বলুন কি ওয়াদা? আমার রাসূল কিন্তু স্ত্রীকে আপনি করে বলতেন। সুবহানাল্লাহ। এই সুন্নাত আমরা পালন করি না, করি? স্ত্রীকে তুই করে বলি আমরা, ঠিক না? ঠিক না? স্ত্রীকে তুই করে বলি। কত খারাপ ভাষা স্ত্রীর সাথে আমরা ইউজ করি।
আমার রসুল বলতেন আপনি, স্ত্রীদেরকে বলতেন জামিলা, হুমায়রা, হুজাইফা। বুঝছেন কত সুন্দর নামে আমার রসুল স্ত্রীদেরকে ডাকতেন, কত সুন্দর করে হুমায়রা, এত সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে স্ত্রীদেরকে ডাকতেন। আপনি করে বলতেন, কোনোদিন স্ত্রীদেরকে তুই করে তুমি করে বলেন নাই। আর স্ত্রীরাও আমার নবীকে কখনো নাম ধরে সম্বোধন করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। এই যে ওয়াতিউর রাসূলা, আল্লাহ রসুলের ইত্তেবা করা, আল্লাহ রসুলের পরিবারের ইত্তেবা করা, আল্লাহ রসুলের পুরা বংশের অনুসরণ করা, এই একটা আয়াতের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সুবহানাল্লাহ। স্ত্রী ওয়াদা করাচ্ছেন স্বামীকে, আমি মনে হয় দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাব, আমার সময় ফুরিয়ে গেল। ওগো আমার প্রিয় স্বামী, আল্লাহর পয়গাম্বর, আল্লাহর প্রিয় হাবিব, একটা কথা দিতে হবে। আমার প্রিয় নবী বলেন, ওগো আমার প্রাণের বিবি, বলুন কি ওয়াদা আমি আপনার কাছে করতে হবে, আপনি বলুন, আমি ওয়াদা করতে রাজি আছি। সুবহানাল্লাহ। তিনি বললেন, আমার মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাওয়া লাগবে, আপনি ওয়াদা করুন আমার ডান হাতে হাত রেখে কবর জগতের মধ্যে যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, দিনের বেলায় আমাকে কবরস্থ করবেন না, রাতের বেলায় কবরস্থ করতে হবে। দিনের বেলা যদি কবরস্থ করেন, আপনার সাহাবীর আমার শরীরটা কতটুকু লম্বা ছিল, কতটুকু মোটা ছিল, কতটুকু কেমন ছিল, আপনার সাহাবারা বুঝে যাবে, আপনার উম্মতেরা দেখে যাবে। যদিও আমি কাপনের মধ্যে থাকবো, কিন্তু তারা শরীরের মাপটা বুঝে যাবে। সুবহানাল্লাহ। পর্দা কাকে বলে, স্বামীর আনুগত্য কাকে বলে, ইসলামের মোহাব্বত কাকে বলে, এখান থেকে শিখতে হবে আমাদের। আমি মরে যাওয়ার পরে দিনের বেলায় জানাজা দিবেন না, দাফন কাপন পড়ানোর পরে যাতে পৃথিবীর কোনো মানুষ আমার শরীরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কতটুকু ছিল দাফনের কাপনের উপরেও যাতে না বুঝে। আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা বলতেছিলেন এই কথা। আবার সেম ডায়লগ আম্মাজান মা ফাতিমাতুজ জোহরাও বলেছিলেন। দুইটা হাদিস এসেছে আলাদা আলাদা, একটা হচ্ছে মায়ের আর একটা হচ্ছে মেয়ের জন্য। তার মানে দুইটা জানাজার মধ্যে সাহাবাই কেরাম বুঝতেই পারেন নাই তাদের শরীর কতটুকু লম্বা ছিল, মোটা ছিল। সুবহানাল্লাহ। রাতের বেলা হয়েছে, রাতের বেলা কি বোঝা যায় নাকি? অন্ধকার, আর তখন কি এত আলো ছিল, এলইডি ছিল? সুবহানাল্লাহ। ওয়াদা করলেন। দ্বিতীয় নাম্বার বললেন, কবর জগতের মধ্যে আপনি ব্যতীত কেউ নামতে পারবে না, আপনি আমার স্বামী, আপনি একাই নামাইতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আমার এই লাশ যাতে আর কেউ না ধরে। আমার পালক পুত্র জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ, সেও যাতে আমার এই শরীর স্পর্শ না করে। সুবহানাল্লাহ। পালক পুত্র জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ, মনে থাকবে আল্লাহ রসুল পেলেছিলেন আর কি। আবুল কাসেম ইব্রাহিম দুইজন সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করেছিল, তখন আমার রসুল জায়েদ ইবনে মুহাম্মদকে ছোটবেলা থেকে লালন পালন করে আল্লাহর নবীর চরিত্রে বড় করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। চরিত্রে মুহাম্মাদি, বুঝছেন, হুলকে মুহাম্মাদির সিস্টেমে বড় করেছিল। ওই জায়েদ পর্যন্ত বলছে যে আমার পালক পুত্র যাতে আমার শরীরে স্পর্শ করতে না পারে, শুধুমাত্র আপনি গোসল করাবেন, আপনি কাপন পরাবেন, আপনি নিজ হাতে নামাবেন এবং কবরের সওয়াল জবাব পর্যন্ত আপনি দিবেন, ওয়াদা করেন। সুবহানাল্লাহ। জিব্রাইল আমিনকে আমার আল্লাহ পাঠিয়ে দিলাম দুনিয়ার জমিনে। জিব্রাইল, যাও যাও যাও, সমস্ত সত্য আমার মুহাম্মদ, আমার প্রিয় হাবিব, আমার আহমদ মানতে রাজি আছে। সমস্ত সত্য আমার প্রিয় নবী মানার জন্য আমি আল্লাহ হুকুম করে দিলাম, তাকে ওয়াদা গ্রহণ করতে বলো। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু একটা সত্য আমি আল্লাহ নিজেই পালন করব। তিনটা সত্য। রাতের বেলা জানাজা দিতে হবে, কেউ দেখতে পারবে না। তারপরে দ্বিতীয় নাম্বার সত্য, নিজে হাতে গোসল করাবে এবং নিজেই নামাবে। সুবহানাল্লাহ। আরেকটা সত্য হলো যে কবরের সওয়াল জবাব আমার রসুল দিতে হবে, ওই সওয়াল জবাব আমার রসুলের বদলে আমার আল্লাহ দিয়ে দিবে। কত বড় সম্মান, মর্যাদা। 6 থেকে 7 জন নারীর কথা হাদিস শরীফের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। এর ভিতরে একজন নারীর সম্মান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আজমাইন। বেশি, সবচেয়ে বেশি। বুঝতেছেন? এত বড় ত্যাগ ইসলামের জন্য আর কেউ দিতে পারেন নাই। যখন ইসলামের কোনো মানুষ ছিল না, ইসলামকে 1 টাকা দিয়ে হেল্প করার জন্য, মসজিদ মাদ্রাসা করার জন্য, ইসলামের যুদ্ধে সরঞ্জাম কেনার জন্য 1 টাকা যে জায়গায় দেওয়ার কেউ নাই,
ওই অভাবের সময় ইসলামের জনসংখ্যা যখন টোটালি ছিল না, ওই ক্রাইসিসের সময় আম্মাজান খাদিজা 100 উট দান করেছিল। 100 উট দান করেছিল। বর্তমানে একটা উটের দাম কত হতে পারে বেলাল ভাই? একটা উট আনুমানিক স্বাবলম্বী উট বর্তমানে বাংলা বলেন না একটু? 3 লক্ষ টাকা। তাহলে 100 উট একটু এই করেন না আপনারা। 100 উট বর্তমানে যদি একটা উট যদি 3 লক্ষ হয়, স্বাভাবিক উট, একবারে হাইও না লো না, মাঝারি। তখনকার আমরা ইসলামের প্রথম যিনি দান করেছিলেন আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আজমাইন। মহিলাদের মধ্যে, কাদের মধ্যে? মহিলা সাহাবীদের মধ্যে। শুধু স্ত্রী নয়, সাহাবীও ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি আলেম হন, আপনি যদি হুজুর হন, আপনি যদি মুহাদ্দিস মুআল্লিম হন, আপনার স্ত্রী যদি আপনাকে হুজুর হিসাবে সম্মান না করে, মুআল্লিম হিসাবে ইজ্জত না করে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার বাহিরে দাওয়াত দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই, কোনো অধিকারই নেই। আপনার স্ত্রী, সন্তান, নিজের পরিবার আগে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আসলে আপনি ভালো না মন্দ আপনাকে সার্টিফাই করতে হবে নিজের স্ত্রী আর নিজের সন্তান। সুবহানাল্লাহ পড়ে। ওই ক্ষেত্রে আমার রাসূল ছিলেন 100%। সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূলের নিজের সন্তান, নিজের স্ত্রীরা আমার রাসূলকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। পৃথিবীর অন্য কিছু বিশ্বাস তো করতেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন আমার নবীকে, তার স্ত্রী এবং মেয়েরা বেশি ভালোবাসতেন। এখন আপনার স্ত্রী, আপনার মেয়েরা, আপনার ছেলেরা আপনাকে কতটুকু ভালোবাসে, কতটুকু বিশ্বাস করে, আপনি একটু যাচাই করে দেখেন। আপনি নামাজ পড়তে বললে পড়ে কিনা, আপনি মসজিদ দান করতে বললে করে কিনা, মাদ্রাসায় দান করতে বললে করে কিনা, একটু আপনি ট্রাই করে দেখেন। তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাকে তারা কতটুকু মানে আর আপনি কতটুকু সৎ, বুঝতে পারবেন। তার মানে আমার রাসূলের এই হাদিস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, আপনি কতটুকু ভালো, আপনি কতটুকু খারাপ, আপনার স্ত্রী এবং সন্তান থেকেই তাদের সার্টিফাই করা যাবে। তাদেরকে প্রশ্ন করলে বোঝা যাবে আপনি ভালো না মন্দ। সুবহানাল্লাহ। আর বেশি কিছু লাগবে না, সার্টিফিকেট তারাই দিবে। তারা যদি আপনার কথায় যদি সব কিছু পালন করে, মনে করবেন আপনি ভালো। আপনি দেখতেছেন আপনার কথা তারা পালন করতেছে না, এদিক সেদিক এলোমেলো করতেছে, মনে করবেন যে না, আপনার নিজের মধ্যেই সমস্যা আছে, এই জন্য আপনার কথা গুরুত্ব হচ্ছে না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ইসলামের প্রথম মহিলা সাহাবীদের মধ্যে দান করলো আম্মাজান খাদিজা। দ্বিতীয় পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে প্রথম দান করলো হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইন। সুবহানাল্লাহ। ওয়া আতিউর রাসূলা, এটার মানে হলো শুধু মিষ্টি খাওয়া আর পান খাওয়া নয়, লাউ খাওয়া নয়, পাঞ্জাবি পরা, দাড়ি রাখা, কোরআন তেলাওয়াত করা, নামাজ পড়া, শুধু এটা নয়। এটা হলো মসজিদ যেই জায়গায় ক্রাইসিস অবস্থায় আছে, যেই জায়গায় একটা মসজিদ ক্রাইসিস অবস্থায় আছে, সমাজের মসজিদের মধ্যে মুসল্লি নাই, ওই সমাজের মানুষদের উচিত সবাই মিলে মুশায়রা করে, সবাই মিলে পরামর্শ করে কিভাবে মুসল্লি বাড়ানো যায়। 1 নাম্বার চিন্তা। দ্বিতীয় নাম্বার, মসজিদের মুআল্লিম যারা, মুতাআল্লি যারা, তাদের খাবার দাবার, তাদের থাকা খাওয়া, মাসিক সম্মানী সবকিছু ঠিক আছে কিনা এটাও চিন্তা করা। তারপরে মসজিদেটার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা, মুসল্লিদের কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা, মসজিদের কোনো আর্থিকের প্রয়োজন কিনা, উম্মতে মুহাম্মদীদের এই চিন্তা করা সবচাইতে বেশি দরকার, ঠিক কিনা? এটাও একটা সুন্নতের অংশ, আতিউর রাসূলের অংশ। আমার রাসূল হিলফুল ফুজুল যুবক সমাজ চালু করলেন, বাইতুল মাল চালু করলেন, তিনি জায়গায় জায়গায় মসজিদ তৈরি করেছেন। সুবহানাল্লাহ। জায়গায় জায়গায় কোরআন শিক্ষার জন্য তিনি ছোট ছোট তাঁবুর ব্যবস্থা করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদেরকে কোরআন শিখাইয়া, হাদিস শিখাইয়া জায়গায় জায়গায় তিনি বললেন, চলে যাও অমুক দেশে, অমুক স্থানে চলে যাও, যাইয়া মানুষদেরকে তোমরা দাওয়াত দাও। সুবহানাল্লাহ। তখন কি মাইক ছিল? মাইক ছিল না। তখন ছিল বিভিন্ন ধরনের উটের চামড়া, ভেড়া বকরির চামড়াগুলোকে শুকাইয়া ঢোলের যে একটা অংশ আছে ওই অংশের মতো এইভাবে কাঠের মধ্যে তারা টেনে টেনে বাঁধতো, বেঁধে জোরে জোরে একটা লাঠি দিয়ে বাড়ি দিত। বাড়ি দিয়ে তারা 3জন 4জন সাহাবী চতুর্দিকে ছড়াই ছিটে বলতো, অমুক স্থানে একটা মসজিদের আয়োজন করা হয়েছে, মাদ্রাসার আয়োজন করা হয়েছে, আপনারা সবাই আসুন, নামাজ শিক্ষা গ্রহণ করুন, আপনারা সবাই আসুন, কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করুন। এইভাবে করে করে সাহাবায়ে কেরামরা সমস্ত পৃথিবীর জমিনে ইসলাম এবং কোরআন মানুষের কানে কানে, অন্তরে অন্তরে ঢুকাইয়া দিছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ।
তো বর্তমানে আমরা কি করতেছি, আমাদের এই সমাজ থেকে কি উদ্যোগ নিচ্ছি? আমরা কি এখনো পর্যন্ত এই উদ্যোগ নিয়েছি সমস্ত সমাজবাসীকে একত্রিত করতে পেরেছি কোরআন শিক্ষার জন্য, হাদিস শিক্ষার জন্য? আমরা কি পেরেছি? এই মসজিদের ক্রাইসিস, মসজিদের কি কি সমস্যা সমস্ত সমাজবাসীকে ডেকে দাওয়াত করে তাদেরকে বলতে কি পেরেছি আমাদের এই মসজিদে এই সমস্যা, আপনারা সবাই মিলে সহযোগিতা করে মসজিদের সমস্যাটা সমাধান করুন। যারা কোরআন পড়তে পারে না সবাই আসুন, যারা হাদিস জানে না আসুন হাদিস শিখাই, এরকম কি আমরা এখন উদ্যোগ নিতে পারছি? তাহলে আমরা এখনো উম্মতি মুহাম্মদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলাম না। বলেন নাউজুবিল্লাহ। তো ওয়াতিউর রাসূল, এটা যদি ব্যাখ্যা করি শেষ হবে না ভাই, এজন্য আমি সংক্ষেপে 3টা কথা বলবো। 1 নম্বর কথা হলো, আপনারা যদি কেউ নিজের মা বাবা আত্মীয় স্বজন তাদের গুনাহ যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি মাফ করাইতে চান, 1 নম্বর সত্য, তাহলে বেশি বেশি মসজিদ মাদ্রাসাগুলোর খেদমত করুন। আপনাদের মন খারাপ, মসজিদে চলে আসুন, ওযু করুন, 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দিন। আমি বলতেছি আপনার মন আর খারাপ থাকবে না, আপনার মন আমার আল্লাহ ভালো করে দেবে, সুবহানাল্লাহ। আপনার যত পেরেশানি, পারিবারিক অশান্তি, আপনি সাথে সাথে আসুন মসজিদে ওযু করে, আপনি 2 রাকাত নফল নামাজ পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পরিবারের সবার জন্য দোয়া করুন, কোরআন তেলাওয়াত করুন, নামাজের দাওয়াত দিন সবার কাছে, দেখবেন আপনার যত অশান্তি সব চলে যাবে। পরিবারের মধ্যে শান্তির বাড়িধারা, রহমতের বাড়িধারা আমার আল্লাহ নাজিল করে দেবে, সুবহানাল্লাহ। আপনার কাছে অট্টালিকা সম্পদ আছে, জমি আছে, টাকা আছে, ধন দৌলত আছে, আপনি এগুলাকে শুধু পুঞ্জীবিত করতেছেন, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াচ্ছেন, জায়গা কিনতেছেন, জমি কিনতেছেন, বাড়ি করতেছেন, মার্কেট করতেছেন, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য শুধু বাড়াচ্ছেন, কিন্তু আপনার এলাকার মসজিদ ইমামে মুয়াজ্জিনে বেতন পায় না 5 মাস 6 মাস, মসজিদের কারেন্টের বিল জমে আছে 2-3 মাস, আপনি কি খবর রেখেছিলেন? আপনি কি ভাবছেন আপনাকে আমার আল্লাহ ধরবে না? সূরাতুল বাকারার 264, 65, 67 নম্বর আয়াত আমি আজকে পড়ে এসেছি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ। আমি দেখেছিলাম এই আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তোমরা যারা দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছ, এটা একটা আমি আল্লাহর নিয়ামত, সুবহানাল্লাহ বলেন। তোমরা যারা দুনিয়ার জমিনে সুস্থ স্বাভাবিক শরীরে আগমন করেছ, এটা একটা আমি আল্লাহর কি নিয়ামত। প্রশংসার সহিত তোমরা আমি আল্লাহর জন্য কি করছো? আমার পৃথিবীর মধ্যে কিছু এতিম না খেয়ে আছে, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করছো? তুমি কি মনে করছো তাদেরকে তুমি দান করা এটা তোমার মহানুভবতা? না, এটা তোমার অধিকার, দায়িত্ব, সুবহানাল্লাহ পড়েন না। এখন মনে করেন আপনারা যদি কেউ যদি আমাকে হাদিয়া দেন, আপনারা মনে করেন না আমাকে দয়া করছেন, দয়া করেন নাই, এটা আমার উপরে আপনাদের হক আদায় করেছেন। বুঝতেছেন কথা? মসজিদ কমিটি যদি আমাকে হাদিয়া দেয় মাস শেষে বা সাপ্তাহিক, তাহলে আপনারা কেউ আমার উপরে দয়া করেন নাই, মুয়াজ্জিন সাহেবের উপরে দয়া করেন নাই। এই কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা গেল আপনারা দয়া করেন নাই। আমি যে আপনাদেরকে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের রাস্তা চিনাচ্ছি, দেখাচ্ছি, জাহান্নামের আগুন থেকে, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম, ওই জাহান্নামের রাস্তা থেকে যে আমি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের রাস্তায় বুঝাইয়া যে হাত ধরে পা ধরে যে আনতেছি, এই কষ্টের বিনিময়ে, ওই দায়িত্বের বিনিময়ে আপনাদের হক, আমার মাসিক, আমার মুয়াজ্জিনের মাসিক, মসজিদের যে আপনারা যে নামাজ পড়তেছেন, এই মসজিদে আপনাদের ঈমান আমল যে ঠিক রাখতেছে, এই মসজিদের মাসিক টাকা, মাসিক বকেয়াগুলো আপনাদের আদায় করা, এটা আপনাদের ঈমানের 1 নম্বর হক। এখন আপনারা মনে করতেছেন দিলে দিলাম, না দিলে নাই। না ভাই, বিশ্বাস করেন, আপনারা পড়িয়েন, সময় যদি থাকতো আমি পড়ে পড়ে শোনাইতাম। এখন আবার বলতেছি, সূরাতুল বাকারা 264, 65, 67 3 আয়াতের মধ্যে লেখা আছে, কোন মুমিন বান্দা সে তার হক তখনই আদায় করতে পারবে যখন সে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিম, মিসকিন এবং যেখানে ক্রাইসিস আছে, ওই ক্রাইসিস অবস্থায় সে তার পুঞ্জীবিত সম্পদ থেকে সে যখন দান করবে, সহযোগিতা করবে, সাদাকা করবে, তখন সে নিজের হক আদায় করতে পারবে, সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা অনেকে মনে করি যে মসজিদে 1 টাকা দিলাম, 10 টাকা দিলাম, 100 টাকা দিলাম, 1000 টাকা দিলাম, আরে ভাই আমি তো দান করছি, আমি অনেক বড় হয়েছি। না ভাই, আপনি দান করি বড় হন নাই, আপনি আপনার জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে ফ্রি করতেছেন আল্লাহর দরবারে, সুবহানাল্লাহ পড়েন। এই যে আপনি যে টাকা ইনকাম করতেছেন, এই যে এই শরীরটা কে দিছে? আল্লাহ দিছে না? এই 2 হাত 2 পা, ওই সমস্ত এত সুন্দর বডি, একটা শার্ট, এত সুন্দর বডি ফিটনেস কে দিল? আল্লাহ দিল না? তাহলে এটার শুকরিয়া আপনি কি করছেন? আপনার উসিলায় কয়টা মসজিদ হয়েছে?
মজুমদার রুসিলে একটা মসজিদ হয়েছে, আপনারা সবাই সহযোগিতা করছেন কিছু কিছু, কিন্তু আপনি কয়টা মসজিদ করছেন, আপনি কয়টা মাদ্রাসা করছেন? আমারে বলেন, আপনি আপনার এই শরীরের কি শুকরিয়া আদায় করলেন? আল্লাহ যে আপনাকে এত টাকা এত ধন দৌলতের মালিক করলো, আপনি কি করলেন? কি হক আদায় করছেন? আপনি শুধু ছেলে মেয়ের পিছনেই বাড়ি গাড়ি করতেছেন। কথাগুলো কি আমি বলতেছি না আল্লাহ বলতেছে? আল্লাহ বলতেছে আমি শুধু বার্তা বাহক, মাধ্যম, আর কিচ্ছু না। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এই জন্য আমি বলবো, কোরআনের কথা বলতেছি, আল্লাহর কথা। আপনি যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চান, আপনার সম্পদ থেকে, সন্তান থেকে, আপনার পুঞ্জীবিত যে ব্যাংক ব্যালেন্স করে রাখছেন ওখান থেকে এই মসজিদে দিতে হবে তা না। যেখানে যে অবস্থায় যে মসজিদ ক্রাইসিসে আছে, যে ইতিম মিসকিন ক্রাইসিসে আছে, বিপদে আছে, আপনার ওই আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে, টাকা থেকে আপনি তাদেরকে দান করতে হবে, সাদাকা করতে হবে, জাকাত দিতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। যদি না করেন, জাহান্নামের আগুন আপনার জন্য এবং আমি হুজুরের জন্য অপেক্ষা করতেছি। আমিও বাঁচবো না। আমি কি বাঁচবো? আমিও বাঁচার অধিকার নাই। আমিও যদি 2 নাম্বারই করি, আল্লাহর দানীয় শরীর দিয়ে যদি দুনিয়াদারি ইনকাম করে যদি আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করি, আমি হুজুরও বেঁচে যাব, আমারও শাস্তি হবে। এই জন্য আমি নিজের কথা বলি, আল্লাহর হক আমরা সবাই আদায় করব শুকরিয়ার জন্য। কিসের জন্য বলেন না? কিসের জন্য? শুকরিয়ার জন্য। আল্লাহ যে এত সুন্দর বডি দিয়েছে, এত সুন্দর ভাষা দিয়েছে, এত সুন্দর টাকা পয়সা, স্ত্রী সন্তান দিয়েছে, ধন দৌলত দিয়েছে, এটার শুকরিয়া করে দায়িত্ব হিসাবে, হক হিসাবে, অধিকার হিসাবে একজন ভাড়াটিয়া যেমন তার বাড়িওয়ালাকে মাসিক কি দেয়, বেতন দেয়, ভাড়া দেয়, সেম আমরা মনে করেন ভাড়াটিয়া। আমরা কি ভাড়াটিয়া? এই শরীরটা হচ্ছে ভাড়া। এই শরীরটা কি ভাড়া। এটা আমার শরীর না, এটা আমার আল্লাহর শরীর। সুবহানাল্লাহ পড়েন। ওইটার শুকরিয়া আদায় করে, নিজেকে ভাড়াটিয়া মনে করে, নিজেকে গোলাম মনে করে মসজিদের যে সমস্যা সমাধান করতে হবে। কথা বুঝতেছেন? এলাকার বাসীর কি সমস্যা সমাধান করতে হবে, পরিবারের মধ্যে কেউ কোনো সমস্যা থাকলে সমাধান করতে হবে। এটা আমার আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব। আমার কোনো কিছুই বলার নাই, করার নাই। আপনারা পালন করেন বা না করেন এটা আপনাদের দায়ী, কিন্তু আমি বলে দেওয়ার দায়িত্ব বলে দিছি। ভাই, আমরা সবাই ভাড়াটিয়া, আমরা সবাই মসজিদের হক আদায় করব, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব, মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনের যে যে সমস্যা সেগুলো সমাধান আমরাই করব। আমাদের কাছে বারবার মসজিদের হুজুর বলবে, ইমাম বলবে, খাবার চাইবে, টাকা চাইবে, তাহলে এইটার কারণে আপনাকে আমার আল্লাহ এমনভাবে ধরবে, আপনি কিন্তু বাঁচতে পারবেন না। বুঝতেছেন? প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব নেওয়া হবে। তো ঠিক আছে প্রিয় ভাইয়েরা আমি আমার এই অসমাপ্ত বক্তব্য কোরআন ও হাদিস থেকে যতটুকু বলেছি, বানিয়ে কিছুই বলি নাই। আল্লাহ তাআলা যেন বুঝে আমল করার তৌফিক দেয় বলি আমিন। আমাদেরকে 3টা কাজ বললাম না? 1 নাম্বার হলো হারাম থেকে নিজেকে যাতে বাঁচাইতে পারি, হালালে যেন সবসময় থাকতে পারি। আর 2য় নাম্বার হলো যে যেখানে যে অবস্থায় থাকি আমরা যেন নামাজের মধ্যে থাকতে পারি জামাতের সহিত। 3য় নাম্বার হলো যে আমরা যেন সব সময় দান সাদাকার হাত প্রসার করতে পারি। কেন আমাদেরকে মসজিদের কমিটিরা বারবার ফোন করবে, বারবার বাড়িতে কেন যাবে? আমাদের কি দায়িত্ব নাই? আছে না? আমাদের নিজের দায়িত্ব, বিবেক খরচ করে যেন আমরা মসজিদের সমাজের হক আদায় করে দিতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে বলি আমিন। আমাদের মসজিদ যাতে কখনো কারো কাছে ছোট না হওয়া লাগে। কারেন্টের বিলের জন্য কেন মসজিদের কমিটিরা ছোট হবে? ভাই, আপনি যে নামাজ পড়েন, আপনার জন্য কি পাখা চলে না ভাই? আপনার জন্য কি লাইট জ্বলে না ভাই? আপনার জন্য কি মোটরটা কি চলে না? তাইলে ভাই আপনি কি চিন্তা করছেন?